These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are the days of great trial, of famine and darkness and woe, still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion hill salvation's come. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are wide in the world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. There's no God like Jehovah. 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 There's no God. Holy is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion hill salvation's come. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion hill salvation's come. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Behold, He is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. And out of Zion's hill salvation's come. ഇന്നമില്ല നന്മകളെന്നിൽ ചൊരിയും മന്നയെ ഓർക്കുമ്പോൾ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവാനാ സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവാനാ നിത്യസ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താ
ചൊല്ലിടുവനാ. സ്തോത്രമല്ലതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവനാ. നിത്യ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. നിത്യ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. യേശുവേ, കാൽവരിയിൽ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളം നിറയും എന്റെ പ്രിയനേ. നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവനാ. സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവനാ. നിത്യ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. നിത്യ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. യേശുവേ, നിന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ തന്നു നീ, നിന്റെ സ്നേഹം എന്നിൽ നിറച്ചു നീ. മരുഭൂമി യാത്ര തന്നു നീ, നിന്റെ സ്വരമെൻ കാതിൽ തന്നു നീ. നന്ദിയല്ലാതില്ല യേശുവേ, എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവനാ. നിന്റെ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. നിത്യ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ, വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ, വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. യേശുവേ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, glory. Worship you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. യേശുവേ, ആരാധന. Oh, നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. Hallelujah. യേശുവേ, ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. സ്നേഹം മാധുര്യം അത് ആവർണ്ണനീയം പാപ
വാഴ്ത്തുന്നേ. വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ. ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ. ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ ആത്മശക്തി പകർന്നും അഭിഷേകം നൽകിയും സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയോൻ. ആത്മശക്തി പകർന്നും അഭിഷേകം നൽകിയും സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയോൻ. വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ. ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ 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 ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, Rabba, Shalare, Ore, Shalare, Ore, Olare, Shalare, Olare, Ore, Olare, Shalare, Olare, Ore, Olare, Shalare, Ore, Shalare, Ore, Shalare, സങ്കേതവും നീ എൻ്റെ കോട്ടയും നീ എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ ദൈവം നീ എൻ്റെ സങ്കേതവും
സേവിച്ചിടും ഞാൻ സർവവുമാ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ നീ എൻ്റെ രക്ഷകനും നീ എൻ്റെ വൈദ്യനും നീ എൻ്റെ ആലംബവും നീ എൻ ദൈവം നീ എൻ്റെ രക്ഷകനും നീ എൻ്റെ വൈദ്യനും നീ എൻ്റെ ആലംബവും നീ എൻ ദൈവം ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ സർവവുമായി ആടിയനിതാ ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ സർവവുമായി ആടിയനിതാ ആടിയനിതാ യേശുവേ ആടിയനിതാ യേശുവേ
spend with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all ages, oh highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. King of all ages, oh highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you creation, all for love's sake became poor. So here I am to Worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Spirit move in this temple. Spirit move in our lives. Spirit move, we are calling. Spirit move, we are here. Spirit move in this temple. Spirit move in our lives. Spirit move, we are calling. Spirit move, we are here. I give praises to your name, Jesus. Give praises to your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. I give praises to your name, Jesus. Give praises to your name,
I give worship to your name. Jesus, give worship to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I give honor to your name. Jesus, give honor to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Amen. Jesus, give glory to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Jesus, give glory to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് എല്ലാ ആരാധനയും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പീഡാനുഭവ ആഴ്ച ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് ആഴമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവർ ചുരുക്കം പേരായിരിക്കാം. എല്ലാവരും ആയിരിക്കണം, അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം കർത്താവ് നമുക്ക് നേടിത്തന്നത് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുക. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അനേകം ദേവദാസന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇട തന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം എനിക്ക് ദാഹമാണ് ഈ വചനം കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വചനപ്രഘോഷകർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഒരുപാട് ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വചനപ്രഘോഷകൻ പറഞ്ഞത്, ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹത്തോടെ ബുദ്ധിമുട്ടി അധ്വാനിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ അന്ന് മക്കൾ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ വീട് വിട്ട് വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ പോയി, എങ്ങാണ്ടെല്ലാം പോയി മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയുടെ ഉള്ളിലെ വേദന ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. തൻ്റെ മക്കൾക്ക് എത്രയും രുചികരമായിട്ട് എത്രയും നല്ല ഭക്ഷണം ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് അത് അവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ മക്കൾ വേറെ എവിടെയോ, വീടിനകത്തല്ല വീടിന് പുറത്ത് പോയി വേറെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരമ്മയുടെ വേദന ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുകയും. ഇത് പറയാൻ കാര്യം, നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട്
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ, വേദനകൾ, പീഡാനുഭവങ്ങൾ, അവസാനം അവർക്ക് വേണ്ടി ശരീരം മുഴുവനും ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ച് കീറി രക്തം ചിന്തി മുൾമുടി ധരിപ്പിച്ച് വേദനയോടെ നഗ്നനായിട്ട്, ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. ആ വചനപ്രഘോഷകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കുരിശേൽ നോക്കുമ്പം കുരിശേ കിടക്കുന്ന യേശുവിന് തൻ്റെ അരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ മനുഷ്യനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ സർവ്വ തുണി ഊരി നഗ്നനായിട്ട് ആണ് അവിടെ കിടത്തിയത്. കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നവനെ ആരായാലും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഗ്നനാക്കിയാണ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കുക ആ കർത്താവിൻ്റെ വിഷമം. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഉടുതുണിയില്ലാതെ നഗ്നനായിട്ട് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിയെല്ലാം മേടിച്ച് രക്തം ചിന്തി മുൾമുടിയും ധരിപ്പിച്ച് ആ കുരിശിൽ ആണി കൊണ്ട് അടിച്ച് അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന വേദന, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചത്? തൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെ, തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ പാപത്തിൻ്റെ മേലും ശാപത്തിൻ്റെ മേലും രോഗത്തിൻ്റെ മേലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ എല്ലാം മേലും വിജയം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അതുപോലെ വേദന അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് നേടിത്തന്നത്, അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് വരാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ കണ്ട് ആ കർത്താവിന് എന്ത് ദുഃഖം കാണും. നമ്മൾ എഫേസോസിൻ്റെ 1:1-3 വരെ വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാം. ദൈവ തിരുമനസ്സിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി എഫേസോസിലുള്ള വിശുദ്ധർക്ക് എഴുതുന്നത്, നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവുമായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. 3-ാമത്തെ വചനം വായിച്ചോ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവുമായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ വരങ്ങളാലും ആമേൻ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. ആമേൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായിട്ടായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആണ്. ആമേൻ. നമുക്ക് 2 കൊരിന്ത്യൻസിൻ്റെ 1:20 കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഉവ്വ് എന്ന് തന്നെ. അതുകൊണ്ടത്രേ ഞങ്ങൾ ദൈവമഹത്വത്തിനായി ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആമേൻ പറയുന്നത്. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായാലും, ആത്മീയമായിക്കോട്ടെ, ശാരീരികമായിക്കോട്ടെ, ഭൗതികമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അതേ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ, ആത്മീയമായിക്കോട്ടെ, മാനസികമായ സമാധാനമായിക്കോട്ടെ, ശരീരത്തിലുള്ള സൗഖ്യമായിക്കോട്ടെ, സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളായിക്കോട്ടെ, കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യമായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും പീഡാനുഭവങ്ങളും സഹിച്ച് കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് നഗ്നനായിട്ട് കിടത്തി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് അവൻ അവിടെ കിടന്നു. ആ കുരിശ് മരണത്തിലൂടെ, തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ, തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ പാപത്തിൻ്റെ മേലും ശാപത്തിൻ്റെ മേലും പിശാചിൻ്റെ മേലും എല്ലാം വിജയം പ്രാപിച്ച് അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്.
ആത്മീയമായിക്കോട്ടെ, മാനസികമായിക്കോട്ടെ, ശാരീരികമായിക്കോട്ടെ, ഭൗതികമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, യേശുക്രിസ്തു, ആ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ്, ഞാൻ സഭയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു ആചാരമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭവനത്തിലാകുവാനാണ്. ആ അമ്മ തൻ്റെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെക്കുമ്പം ആ മക്കൾ അവരുടെ ഭവനത്തിലല്ല, അവർ വേറെ ഭവനത്തിൽ പോയി, വേറെങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനത്തിൽ പോകുന്ന പോലെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആത്മാവിൽ ഉള്ളതും ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം നൽകുവാനായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ഇതുപോലെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെക്കുമ്പം അതനുഭവിക്കേണ്ടവർ അവരുടെ ഭവനത്തിലല്ല, വേറെങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഓടി നടക്കുക. ഇതെന്തുമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കും. ഈ ഭവനം ഏതാണ്? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. 1 തിമോത്തിയുടെ 3-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യം. താമസം നേരിടുന്നുവെങ്കിലോ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ ഭവനം, കർത്താവിൻ്റെ ഭവനം, താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം. നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ, നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കല്ലുകൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച നമുക്കൊരു ഭവനമുണ്ട്. ആ ഭവനത്തിൽ നമുക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭവനത്തിലെ നമ്മുടെ അമ്മ ഒരുക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഭവനത്തിലല്ലാതെ മറ്റു ഭവനത്തിൽ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന എന്താണ്? അതുപോലെ ദൈവം തൻ്റെ ഭവനത്തെ, തൻ്റെ സഭയെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമെന്നാണ്. ആ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സത്യത്തിൻ്റെ തൂണാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സത്യം അറിയണോ? സത്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലാണ്. അത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നാഥനായിട്ട്, കർത്താവായിട്ട്, രക്ഷകനായിട്ട്, ഉടമസ്ഥനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ്റെ വചനപ്രകാരം മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്നെ നിങ്ങളെയും കർത്താവ് ഒരു ലോക്കൽ ചേർച്ച്, ഒരു സഭയിൽ, തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ഒരു സഭയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സഭയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ തൂണ്, യഥാർത്ഥമായ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അവിടെ സദാസമയം ചെല്ലേണ്ട സമയത്ത് ചെല്ലാതെ മറ്റു ഭവനങ്ങളിലേക്ക്, അത് കർത്താവിൻ്റെതായിരിക്കാം, പക്ഷേ എന്നെ നിങ്ങളെയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയുണ്ട്. ആ സഭയിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരപ്പനെ പോലെ ആ സഭയിൽ ദൈവമാണ് അപ്പൻ, യേശുവാണ് അപ്പൻ. എന്നാൽ യേശു ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സഭയെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ദൈവദാസനെ, ഒരു പാസ്റ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പസ്തോലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആ ഭവനത്തിലെ അപ്പൻ. ആ അപ്പനോട് വിധേയപ്പെട്ട്, എളിമപ്പെട്ട്, അനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ദാഹത്തോടെ ആ വചനം സ്വീകരിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സത്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. മറ്റു പലയിടത്തും പോകും, അവർ സംസാരിക്കും, സത്യമായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കാം, ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം, വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയില്ല. വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ ചേർച്ചാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ആകുന്ന പാസ്റ്ററോ ദൈവദാസനോ അപ്പസ്തോലനോ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുക. ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ
എന്തുമാത്രം വേദനയായിരിക്കും ആ കർത്താവിന്. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവമക്കളെന്നാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 3:1-3 വരെ. കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ചത്. ദൈവമക്കളെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നാം അങ്ങനെയാണ് താനും. ലോകം നമ്മെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം അത് അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. നാം എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ഇതുവരെയും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം അറിയുന്നു: അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ പോലെയാകും. അവിടുന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം അവിടുത്തെ കാണുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുന്നു. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ 2 തലങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുക. കാരണം നമുക്കൊരു ശരീരമുള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വീടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന നമ്മുടെ അപ്പനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ആത്മീയ ഭവനത്തിലാക്കിയിരിക്കുക. അവിടെ നമുക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, യേശു, ദൈവം. എന്നാൽ യേശു ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സഭയിലെ അപ്പസ്തോലനെയോ ദൈവദാസനെയോ ഒക്കെ അപ്പനായിട്ടാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ അപ്പനോട് കൂടെ, അപ്പൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ബിസിനസ്സാണോ, കൃഷിയാണോ? ആ അപ്പൻ്റെ ജോലി അപ്പനെ സഹായിച്ച് അപ്പനോട് കൂടെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ആത്മീയമായ ഭവനം ആകുന്ന സഭയിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ അപ്പൻ, ആ ദൈവദാസനെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്, ഒരു ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആ ഭൂമിയിലെ കാണപ്പെടുന്ന ആത്മീയ അപ്പൻ്റെ കൂടെ ആ ജോലി തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1, നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായിട്ടുണ്ട്. 2, നമുക്ക് അനേകം വിശ്വാസികൾ, ആ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സഭയിൽ കടന്നു വരുന്ന അനേകം വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. 3, നമ്മുടെ ആ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ, ദൈവദാസൻ ഒരപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അയക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ കടന്നു വരുന്ന വീണ്ടും ജനിച്ച വിശ്വാസികൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഭവനമാണ്, ഒരു കുടുംബമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു സഭയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ the church is called the house of the living God, which is the pillar and ground of truth. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്. ഈ ചർച്ച്, ഈ സഭ കർത്താവിൻ്റെ വേറൊരു വചനത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമെന്നാണ്. ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. 1 കൊറിന്തോസ് 12:27-28 വരെ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അവയവങ്ങളുമാകുന്നു. ദൈവം 1 അപ്പസ്തോലന്മാരെയും 2 പ്രവാചകന്മാരെയും 3 ഉപദേഷ്ടാക്കളെയും പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, രോഗശാന്തി വരമുള്ളവർ, സഹായം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവർ, ഭരിക്കുവാൻ വരമുള്ളവർ, ബഹുഭാഷാവരം ലഭിച്ചവർ എന്നിവരെയും സഭയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച കന്യകാമറിയത്തിൽ അവളുടെ ആ യൂട്രസിനകത്ത് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക്
വന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെപ്പോലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചു. നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു. ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടി യേശുവിനെ അയച്ചോ അതെല്ലാം യേശു ചെയ്തു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വന്നത് നമുക്ക് രക്ഷ തരാനാണ്. പാപികളായ മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ചുമന്ന്, ശാപമെല്ലാം ചുമന്ന്, രോഗമെല്ലാം ചുമന്ന്, അവർക്ക് വേണ്ടി അവരനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയായ മരണം കുരിശിൽ കയറി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്ന് ഈ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ശരീരത്തിലല്ല. ആ ശരീരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നൊരു ആത്മീയമായ ഒരു ശരീരമാണ്. ആ ആത്മീയമായ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനിച്ച ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിലാണ്. നമുക്ക് 2 കൊറിന്ത്യൻസിൻ്റെ 13:5 വായിക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവിൻ. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് ആമേൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലയോ? ഇല്ല, അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 1 കൊരിന്തോസിൻ്റെ 3:16. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ്. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സഭയെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കല്ലുകൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടമല്ല. ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന വീണ്ടും ജനിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാകുന്ന ഒരു ഭവനമുണ്ട്. അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം, യേശുവിൻ്റെ സഭ. ഈ സഭ പണിയുന്നത് മനുഷ്യനല്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു സഭയിലെ ഒരു പാസ്റ്ററോട് പിണങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് പേര് അവൻ്റെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ യേശു ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സഭയെ അല്ല. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സഭ പണിയും. യേശുവിന് മാത്രമേ പണിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മത്തായി 16:18. ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ പത്രോസാണ്. ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും. നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 3:11 കൂടെ വായിക്കാം. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, നമ്മളൊരു ഭവനം പണിയുമ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഫൗണ്ടേഷൻ, ആ അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ദൈവം തന്നെ തൻ്റെ സഭ പണിയുന്നത്. എഫെസോസ് 3:16-18 വരെ. അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിശുദ്ധരോടും ഒപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, ബി റൂട്ടഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ലവ്. ആമേൻ. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ആ സഭയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം
സ്നേഹത്തിൻ്റെ വേരൂന്നി അവിടെ നിങ്ങൾ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക. സ്തോത്രം. അല്ലാതെ പാസ്റ്ററോട് പിണങ്ങിയിട്ടും മറ്റാരോടൊക്കെ പിണങ്ങിയിട്ട് എന്നാൽ വേറെ അടുത്ത സഭയിലേക്ക് പൊക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സഭ തുടങ്ങാം. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ്. അവൻ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വചനം അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഒന്നും അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കാരണം ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സഭയിൽ, ആ ഭവനത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം, വേരൂന്നണം. ബി റൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ലവ് എന്നാണ് എഫേസസ് 3:16 തൊട്ട് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? 1, he will strengthen you with power. നിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്നെ നിറയ്ക്കും. 2, യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും. 3, എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴവും ഉയരവും നീളവും വീതിയും നിങ്ങൾക്ക് രുചിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സഭയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതും പെരുമാറേണ്ടതും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, സുവിശേഷത്തോട് ചിലപ്പോൾ എതിരായിരിക്കാം, പ്രാർത്ഥന ഇല്ല, ചിലർക്ക് ദൈവത്തിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചില ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ എന്ത് സ്നേഹമായിട്ട്, എന്ത് യോജിപ്പോടുകൂടി, ഒരേ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി അവരൊന്നിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു, ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ സ്വർഗീയമായ പൗരന്മാരാണ്. യേശുക്രിസ്തു വഴി നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെ പൗരന്മാരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മളിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന നമ്മൾ എത്ര അധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം, യോജിക്കണം, പരസ്പരം അഗ്രി ചെയ്യണം, പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അതിന് പകരം സഭയിലുള്ളവരോട് വാശിയാണ്, വൈരാഗ്യമാണ്, മാത്സര്യമാണ്. പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, പാസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴെ ഇറക്കണം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഇവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇവരുടെ വിചാരം ഇവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. വചനത്തിൻ്റെ ABCD അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആരുടെ ഇഷ്ടം നോക്കാറില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പിശാചിൻ്റെ മക്കൾ സഭയിലേക്ക് കയറി വന്നെന്നല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഭവനം, ഈ ആത്മീയമായ, ഈ വിശുദ്ധമായ ഈ ഭവനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വസിക്കണം? 1, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 1, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട്, നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ട്, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, വേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങളെ ശാസിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു അപ്പനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്പനെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും പാസ്റ്ററെന്നോ ദൈവദാസനെന്നോ അപ്പസ്തോലെന്നോ. ആ ആത്മീയ അപ്പനോട് പൂർണ്ണമായ വിധേയത്വം വേണം, വിധേയപ്പെടണം. 1 പത്രോസിൻ്റെ 5:5 വായിച്ചേ. ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിപ്പിൻ. മൂപ്പന്മാർ ഇതാ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററോ ദൈവദാസനോ അവരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ.
അന്യോന്യം ഇടപെടുന്നതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. താഴ്മ എളിമ വേണം. ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം അഹങ്കാരികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു. ആമേൻ. ഹെബ്രായർ 13:17 വായിച്ചേ. നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണം, അവർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. അവർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. കണക്കേൽപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പോലെ അവർ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം സങ്കടം കൂടാതെ ആ കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനരഹിതമായിരിക്കും. ആമേൻ. ഞാനും ഒരു സഭയെ നയിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് കണക്ക് കൊടുക്കണം. അവരെ അതുപോലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊടുത്ത്, സത്യവചനം കൊടുത്ത്, തിരുത്തേണ്ട അടുത്ത് തിരുത്തുകയും ശാസിക്കേണ്ട അടുത്ത് ശാസിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരെ കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ടുള്ള കടപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അൺകോംപ്രമൈസിങ് ഒബീഡിയൻസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണം. എന്ത് വന്നാലും, എന്ത് വില കൊടുത്താലും, ആരെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും, ആരെല്ലാം വിമർശിച്ചാലും അനുസരിക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് എളിമപ്പെടുക. മത്തായി 11:29. മത്തായി 11:29. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകുന്നു. എളിമയുള്ള ഹൃദയമാകുന്നു. എൻ്റെ നുകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. യേശു പറയാ, നീ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക. ആമേൻ. ഞാൻ ശാന്തശീലനാണ്, എളിമയുള്ളവനാണ്, ഞാൻ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. എൻ്റെ നുകം നിങ്ങൾ വഹിക്കുക, എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, മറ്റുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സഭയിൽ അനേകം പേരുണ്ട്, പല പല ശുശ്രൂഷകൾ കാണും. ചിലരൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നവരായിരിക്കാം, ചിലരൊക്കെ ആരാധന നയിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ചിലരൊക്കെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ചിലരൊക്കെ വെൽക്കം കമ്മിറ്റിയിലായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചിലരൊക്കെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരായിരിക്കാം. ആരെയും പുച്ഛിച്ച് കളയാതെ അവരെയൊക്കെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മളെക്കാളും മേന്മയുള്ളവരാണെന്ന് കരുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഫിലിപ്പിയർ 2:3. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്താലോ വ്യർത്ഥ അഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുവിൻ. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരായിട്ട് കരുതണം. ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. കർത്താവ് എന്നെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും, ഞാൻ ലോകമെല്ലാം പോയി പ്രസംഗിച്ചാലും, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പോയി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അങ്ങേര് സുഖപ്പെട്ടു എന്നും കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ട. നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാം യേശുവാണ് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ താത്തിക്കെട്ടി നോക്കരുത്. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ സഭയിൽ ആരും അറിയാതെ ആ മൂലക്കിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ, ആ സഹോദരിയെ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കരുതണം. ആറാമത്തെ കാര്യം, പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എൻകറേജ് ഈച്ച് അതർ. 1 തെസ്സലോനിക്ക 5:11. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ തമ്മിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പരസ്പര ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എൻകറേജ് ഈച്ച് അതർ. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ദൗത്യം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണോ, ആ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങേര് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് കർത്താവേ നിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വചനം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക. സപ്പോർട്ടിങ് വണ്ണണത്. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, ബീയിങ് അൺസെൽഫിഷ്. സ്വാർത്ഥത കാണരുത്. നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം. ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുക. എന്താണ് പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം? നമ്മളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സഭയെ നയിക്കുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നതാണ്? നീ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് സഭയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും എപ്രകാരം ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടാം, സഹായിക്കാം, അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടെ പോവുക, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. പത്താമത്തെ കാര്യം, സഭയിലേക്ക് യേശു പറയും, മലാക്കിയുടെ 3:11 വായിക്കാം. എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവൻ കലവറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയില്ലയോ എന്ന് ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുവിൻ. ആമേൻ. ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ. നമ്മൾ മനുഷ്യർ പോലും പറയുമോ ഞാൻ കള്ളം പറയുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന്? ദൈവം പറയുക ഞാൻ കള്ളം പറയുകയല്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദശാംശം മുഴുവനും, 1000 രൂപയുടെ ദശാംശം എത്രയാണ് അറിയാമല്ലോ? അതിൽ ഒരു നയാ പൈസ പോലും നമുക്കെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല. ആ ദശാംശം മുഴുവനും കലവറയിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഈ കലവറ എന്നതാ? എവിടെയാണ് വചനം കിട്ടുക? നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ ആഹാരം കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ്? കർത്താവിൻ്റെ ഭവനമാകുന്ന സഭയിലാണ്. അതാണ് കലവറ. അപ്പോൾ ആ സഭയിലേക്ക്, അല്ലാതെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമല്ല, ശരി ഞാൻ 10 കൊടുക്കാം, കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനും കുറച്ച് റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനും, ഇതൊന്നുമല്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലവറയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത്. 11-ാമത്തെ, അനേകർ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇത്ര നാളും കർത്താവിനെടുക്കാൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദരിദ്രനാകാനല്ല. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്പലാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നില്ല? വചനപ്രകാരമല്ല ജീവിക്കുന്നത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ദശാംശം മുഴുവൻ കലവറയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിറകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ഹൗസൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ ഞാൻ അനേകം ദേവദാസന്മാരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറയുന്നതാണ്, ശരിക്കും വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച എഫേസ്യസ് 1:3, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എല്ലാം എന്നാൽ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്? ശാരീരികമായ സൗഖ്യം, മാനസികമായ സ്വസ്ഥത, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കേണ്ടത് നടക്കുന്നു. ഒന്നിനൊരു കുറവ് വരാതെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു വഴി തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. 11-ാമത്തെ കാര്യം, പരസ്പരം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം. ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു വൺ അനദർ. നമുക്ക് രഹസ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ വീഴ്ചയും നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയും എല്ലാം പങ്കുവെക്കണം. 1 തിമോത്തി 6:3-7 വരെ. ആരെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയോ
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വചനങ്ങളോടും ദൈവഭക്തിക്ക് ചേർന്ന പ്രബോധനങ്ങളോടും യോജിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ അഹങ്കാരിയും അജ്ഞനുമാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും വാക്കുകളെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കാനുമുള്ള ദുർവാസനയ്ക്ക് വിധേയനാണവൻ. ഇതിൽ നിന്ന് അസൂയയും വഴക്കും അപവാദവും ദുസ്സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ളവരും സത്യബോധമില്ലാത്തവരും ദൈവഭക്തി ധനലാഭത്തിനുള്ള മാർഗമാണെന്ന് കരുതുന്നവരുമായ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള തുടർച്ചയായ വാദകോലാഹലങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഫലമത്രേ. ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവന് ദൈവഭക്തി വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. കാരണം നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല. ആമേൻ. ഗലാത്യ 6:1-5 വരെ. സഹോദരരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളും പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സ്വയം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുവിൻ. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം നിറവേറ്റുവിൻ. താൻ ഒന്നുമല്ലാതിരിക്കെ മഹാൻ ആണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും താൻ്റെ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ മറ്റാരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്താതെ അവന് തന്നിൽ തന്നെ അഭിമാനിക്കാം. ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഭാരം വഹിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 10:13. ദുഷ്ടൻ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതും അവിടുന്ന് കണക്ക് ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ട്? ഓക്കെ, ഞാനിനി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പച്ചയ്ക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 12ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയം പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യമാണ്. അതല്ല, പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ളൊരു അഭേദ്യമായ സ്നേഹബന്ധമാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പിന്നെ ആ സമയത്തേ വരുള്ളൂ. അതുവരെ തോന്നിവാസം ജീവിക്കുന്നതല്ല. എപ്പോഴും ഞാനും യേശുവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചും കേട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുക, പഠിക്കുക. ജെറമിയ 15:16. ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ സന്തോഷവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രമോദവുമായി തീർന്നു. ആമേൻ. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, അങ്ങയുടെ നാമം എനിക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആമേൻ. ലൂക്ക 11:28 വായിക്കാം. അവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവവചനം കേട്ട് അത് പാലിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. റോമ 10:17. വിശ്വാസം ദൈവിക സന്ദേശത്തിൻ്റെ കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വചനത്താലും ഉണ്ടാകുന്നു. ആമേൻ. 13ാമത്തെ കാര്യം, സഭയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരിക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമയത്ത് വരിക. ഒരുപാട് പേർക്ക് തോന്നുമ്പം വരും, വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ വരും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കർത്താവിലാണെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ സഭ എപ്പോഴൊക്കെ കൂടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ കാണണം. ഹെബ്രായർ 10:25 എന്താ പറയുന്നത്? ഹെബ്രായർ 10:25. ചിലർ പതിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കാം. നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണും തോറും അത് അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആമേൻ. 14ാമത്തെ കാര്യം, ബി പങ്ക്ച്വൽ. സമയത്ത് വരിക. 10 മണിക്കാണ് പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ 11 മണിക്കല്ല വരേണ്ടത്. 10 മണിക്കാണെങ്കിൽ
9:30 എത്തിയിരിക്കണം. ബി പങ്ക്ച്വൽ. 1 കൊറിന്ത്യൻസിൻ്റെ 13:5. സ്നേഹം അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നില്ല, സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, കോപിക്കുന്നില്ല, വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നതുമില്ല. ആമേൻ. ഈ സമയത്ത് വരാത്തതാണ് മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന റൂഡ്നെസ്, ബീങ് റൂഡ്. സ്നേഹത്തിൽ റൂഡ്നെസ് ഇല്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 13:5. സ്നേഹം അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നില്ല. സ്നേഹം അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നില്ല. ആ. അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നത് തന്നെ സ്നേഹമല്ല. ആമേൻ. കോപിക്കുന്നില്ല, വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നില്ല. അതെ. ഇനി സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജ്. Amen. പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജ്. നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു പട്ടണമായിട്ടാണ് പറയുക. പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പം ആ സഭ, യേശുവിൻ്റെ സഭ, നമുക്ക് ഒരു സിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജ്, ആ സ്ഥാനം എടുക്കുക. പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ആശ്രയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് അബദ്ധത്താൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയെങ്കിൽ അവരെ മറ്റുള്ളവർ ആക്രമിക്കാതെ അവന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു സിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജ്. ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ സിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ, ദ ചേർച്ച്. അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനുണ്ട്, സംരക്ഷണമുണ്ട്. ഹെബ്രായർ 12:22-21 വരെ. സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സന്തുഷ്ട സമൂഹത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ന്യായാധിപതിയായ ദൈവത്തിനും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി സംസാരിക്കുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിനും അടുക്കലത്രയും നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെങ്കിൽ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നോട് വായിച്ചേ. സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരം, കണ്ടോ, സിറ്റി, ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരവും സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനും, സ്വർഗീയമായ യെരൂശലേമിലും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സന്തുഷ്ട സമൂഹത്തിനും. അനേകം മാലാഖമാര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള, ആ സഭയിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ന്യായാധിപതിയായ ദൈവത്തിനും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിന്റെ രക്തത്താൽ ശ്രേഷ്ഠമായി സംസാരിക്കുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് the church is the city of refuge. ആ ചർച്ചിലേക്ക്, ആ സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്? ഒന്ന്, ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ നാഥൻ, നിങ്ങളുടെ കർത്താവ്, നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ട് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ മാത്രം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. മനുഷ്യനെ പേടിച്ചോ, മനുഷ്യരെന്തിക്കെന്ന് പേടിച്ചോ ഒന്നുമില്ല. ആര് എന്നെ കൊന്നാലും ദൈവവചനപ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്, എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന്. 2, ലോകത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വേർതിരിക്കുക. ഡിറ്റാച്ച് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്ലിനെസ്. ഈ ലോകം ആരെക്കൊണ്ട് നെഞ്ചരിക്കുകയാണ്? ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, സാത്താനാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ സാത്താനാണ്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരെല്ലാം ഈ സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിലാണ്. അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റി രക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സഭയിലുള്ളവർ ലൗകികമായ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. സംസാരിക്കാം,
ചിരിച്ചു കാണിക്കാം, സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. മൂന്നാമത് സ്നാനപ്പെടുക. കൊച്ചിലെ അറിവില്ലാഞ്ഞ കാലത്ത് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. അത് അന്നത്തെ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഒരു ആചാരമാണ്. വചനം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം ആദ്യം. മർക്കോസ് 16 പറയുന്നു, ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുക, വചനപ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സ്നാനപ്പെടണം, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. 4, ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസനോട് അവനെ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിക്കുക, വിധേയപ്പെടുക. കാരണം അവൻ നിൽക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ്. ഈസ് ആൻ അംബാസിഡർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനപതിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5ാമത്തെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ അനുസരണം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ ഒരു സഭയിലാകുമ്പോൾ, ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അവരെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് വിളിക്കുക. എഫെസോസ് 1:11-23 വരെ വായിക്കാം. എഫെസോസ് 1:11-23 വരെ. തൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അവിടുന്ന് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അവനിൽ നമ്മെ മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ചു. ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ച നാം അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനും സ്തുതിക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനാണ്. രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനിൽ മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നാം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നതുവരെ ആ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടും നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ട നാൾ മുതൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയും നിങ്ങളെ പ്രതി ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും മഹത്വത്തിൻ്റെ പിതാവുമായവൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്കാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും വിശുദ്ധർക്ക് അവകാശമായി അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ അവിടുന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. അതുവഴി അവൻ്റെ പ്രഭാവപൂർണമായ പ്രവർത്തനത്തിനനുസൃതമായി വിശ്വാസികളായ നമ്മിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ അപരിമേയമായ ശക്തിയുടെ മഹനീയത എത്രമാത്രമെന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ വലത്തുവശത്ത് ഇരുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ യുഗത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലും എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ശക്തികൾക്കും പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കുമുപരി അവനെ ഉപവിഷ്ടനാക്കി. അവിടുന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ അവനെ സഭയ്ക്ക് തലവനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. സഭ അവൻ്റെ ശരീരമാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും സകലവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന അവൻ്റെ പൂർണ്ണതയുമാണ്. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മൾ ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നീണ്ട വായിലൂടെ കേട്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ കേട്ടത്. 1, അവർ വ്യത്യസ്തമാണ്. ദേ ആർ ഡൈവേഴ്സ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് യേശുക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരും ആദത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി
മരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടു പോയ പിശാചിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്ന ആ ജനത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അവരെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനവും ലോകത്തിൻ്റെ ജനം, പിശാച് ഭരിക്കുന്ന ജനം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കും, സ്നേഹിക്കും, സംസാരിക്കും, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ ജീവിത രീതികളും നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്, വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ചോസൻ. എഫേസോസ് 1:4-5 വരെ. തൻ്റെ മുൻപാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. യേശുക്രിസ്തു വഴി നാം അവിടുത്തെ പുത്രരായി ദത്തെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഹിതവും ലക്ഷ്യവും അനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ആമേൻ. നമുക്ക് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നിയമാവർത്തനം 14:2 വായിക്കാം. Deuteronomy 14:2. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജനം ആകുന്നുവല്ലോ. ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജനതകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ യഹോവ തൻ്റെ നിക്ഷേപവും അവകാശവുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജനതകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാ. നിങ്ങൾ അവിടെ പെടുന്നതല്ല. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ സുവിശേഷത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. നാലാമത്, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ദേ ബിലോങ് ടു ഗോഡ്. അഞ്ചാമത്, ഇന്നവർ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിളിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ഇത്ര വലിയ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി തന്നത് ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിനേക്കാൾ യേശു തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് എല്ലാവരാലും നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട് ചാട്ടവാറിൻ്റെ അടിയേറ്റ് വേദനകൾ അനുഭവിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് ആ മരണത്തെയും പിശാചിനെയും പാപത്തെയും എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി ഉത്ഥാനം ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്ക വന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ജീവിക്കുക? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത്, കളിപ്പീര് പറ്റരുത്, വെറുതെ അങ്ങ് ചിന്തിക്കരുത് യേശു വരുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആർ യു ലിവിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ്? യേശു ക്രിസ്തുവിലാണോ ജീവിക്കുക? വചനത്തിലാണോ ജീവിക്കുക? യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? അതോ ആരും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്നില്ലയോ? എങ്കിൽ അപകടമാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, എന്നെ പ്രതിയും സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയും നിങ്ങൾ സർവ്വരാലും വെറുക്കപ്പെടും. വെറുക്കപ്പെടും, വെറുക്കപ്പെടും, വെറുക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ? ബി കെയർഫുൾ. ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് നിസ്സാരമല്ല. സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എപ്പം വേണമെങ്കിലും വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പരിശോധിക്കുക. യേശു നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള സന്മനസ്സും എളിമയും വിശ്വാസവും തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം അനേകർ കണ്ണുനീരൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴാണ് സുബോധം വന്നത്. ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാർ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവേ ക്ഷമിക്കണമേ, അറിവില്ലാതെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ ധാരാളം മതി.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വചനപ്രകാരം മാത്രമാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യേശു നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കും, നിന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും, നിന്നെ രക്ഷിക്കും. നീ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിനോടുകൂടെ വാനമേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ആമേൻ. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are the days of great trial, of famine and darkness and woe, still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, he is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Behold, he is come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion hill salvation's come. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are wide in the world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. There's no God like Jehovah, 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 there's no God. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion hill salvation's come. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion hill salvation's come. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of Jubilee, and out of Zion